पंजाब सरकार वालों गुरुद्वारा एक्ट में अमेंडमेंट की गई है कि ये ठीक है या गलत है कि पंजाब सरकार सीधे तौर पर इस तरह अमेंडमेंट कर सकती है 125A ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜੀ ਮੱਦ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। जिन्नी देर तक SGPC अप्रूव नहीं करती कोई भी अमेंडमेंट हो नहीं सकती। तो उस मैं देखा सी कि जो होम डिपार्टमेंट है वो भी केंद्र के अधीन चल रहा है। ये सोच समझ के और इस अपने इनएक्सपीरियंस मुख्यमंत्री को जिन्होंने तजर्बा नहीं है खास उन्होंने को ये पास करवा लिया है। इस केंद्र की मर्जी तो बिना पास नहीं होया। ये यकीन है केंद्र वाले इतने गुरुद्वारों के उत्ते कंट्रोल रखना चाहोगे किसी न किसी किस्म का, तो इस करके ये बिल्कुल नहीं चलना। जो सानू गुरु ने स्वतंत्रता बख्शी है असीं अध्यात्मिक तौर के उत्ते किसी के गुलाम नहीं हाँ। ये साडी कौम के विच इस वेले किसी किस्म की लीडरशिप है नहीं। सत श्री अकाल दर्शकों, तुसीं जुड़े हो अकाल चैनल के नाल। मैं बेअंत सिंह पटियाला। अज गलबात करांगे गुरुद्वारा एक्ट बारे, जिहड़ा पंजाब सरकार वालों गुरुद्वारा एक्ट में अमेंडमेंट की गई है कि यह ठीक है या गलत है, और कि पंजाब सरकार सीधे तौर पर इस तरह अमेंडमेंट कर सकती है, और जिहड़ा एक्ट 1925 गुरुद्वारा की है ये बारे आपां गलबात साडे बहुत सत्कारयोग सरदार गुरतेज सिंह जी IAS अफसर ने साबका उन्हां पासों जानन दा यतन करांगे। अगे भी आपां इन्हां नाल गलबात करते रहने आ क्योंकि टैक्नीकली जिहड़े सवाल हुंदे ने और बड़े बरीकी दे नाल क्योंकि एक उस सिस्टम का पार्ट भी रहे ने, बहुत कुछ जानते हैं उन्होंने उस चीज़ बारे। सब तो पहला इन्हों का अकाल चैनल पर स्वागत करते हैं, फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार साहब, पहला ही सवाल यह है कि गुरुद्वारा एक्ट 1925 पंजाब सरकार ने नवी धारा जोड़ी है जी। 125A ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜੀ ਮੱਦ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ? देखो जे तो आप इस जिस तरह हुण तक चलता है जी जी उस तरह देखिए तो इस एक्ट नूं अमेंड करन दा प्रोसीजर ये हैगा कि तुसी SGPC प्रपोज कर दी है कि जी सानू इस तरह की लोड़ है, जिस तरह सहजधारियां दे बारे या दूसरी वो अपनी बैठक दे विच पास करते हाँ अपनी बैठक दे विच पास करते हैं जी, और वो पास करके केंद्र नूं भेजते हैं जी, क्योंकि हुण तक हरियाणा एक्ट नहीं सी बनया होया ते केंद्र ने केंद्र इस दा पार्लीमेंट ही इसकी अमेंडमेंट कर सकती सी जी जी, क्योंकि 3 स्टेट दे नाल संबंधित सी, इंटर स्टेट सीगा। अच्छा हुण ये कहंदे ने कि जिहड़ा जिस वेले केंद्र ने जिस वेले इन्होंने हरियाणे वाले ने अपनी एक्ट बनाई है जी, उस एक्ट दे विच सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखिया है बनाउंदे वक्त वो क्या है कि जी यही ऑब्जेक्शन उत्थे लिया गया सीगा कि जी ये बना नहीं सकते क्योंकि ये इंटरस्टेट एक्ट है कि किस तरह बना सकते हैं जी जी। तो ये कहंदे ने भगवंत मान कहंदे ने अपना पंजाब सरकार कहंदी है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये इंटरस्टेट नहीं हैगी कि जी ये स्टेट दी जुरिसडिक्शन दे विच कर सकता है जी जी। तो उस तो एनालॉजी लैके ये कहंदे ने कि असीं भी अपने स्टेट दे विच अपनी एक्ट नूं इस अमेंड कर सकते हैं जी जी, क्योंकि बेसिकली ये पंजाब एक्ट सी पहला जी जी, पंजाब दे लैजिस्लेटिव काउंसिल दे विच पास हुई सीगी जी, ते ओ इस करके 1925 दे विच जिस वेले भी 1 नवंबर नूं तो लागू हुई है ते 1925 दे विच जिस वेले पास हुई है वो पंजाब लैजिस्लेटिव काउंसिल दे विच पास हुई सी जी। सो इस बिना दे उत्ते ये कहंदे ने कि सानू इस नूं इस दे विच अमेंडमेंट करन दा अधिकार है जी। लेकिन जे आपां गल करिए अमेंडमेंट जे पंजाब सरकार कर सकती है ते मैं मेरे मन अंदर एक सवाल आउंदा कि जे पंजाब सरकार दे मुख मंत्री नूं इन्ने अधिकार दे दित्ते गए ने ते फिर कल्ला साडे जिहड़ा धार्मिक जिहड़ा साडा सिस्टम है उहदे विच इन्नी ताकत विखा रहे ने, ये फिर पानी के मसले बारे, पंजाबी बोलते इलाके बारे, चंडीगढ़ के जिहड़ा साडा इलाका हैगा दे राजधानी है उहदे बारे इन्नी ताकत क्यों नहीं विखा रहे जिन्ने अधिकार इन्हां नूं मिल गए ने? नहीं देखो पहली गल तो इन्हां दा जिहड़ा ये तां इन्हां दा पक्ष है जी जी जी, जिहड़ा असलियत हैगी वो ये है कि हुण तक जिन्नियां भी अमेंडमेंट्स होईयां जी जी, वो केंद्र दी केंद्र ने जिहड़ियां कीतियां जी वो पंजाब सरकार दी और जिहड़ी SGPC दी
ਦੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਾਲਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁਖਰਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ICS ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਨਸਰਟਨਟੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਰეკਮੈਂਡ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ 2B ਹੈ, A ਤੇ B। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸੇ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹਿੰਦੂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ। ਅੱਛਾ,
ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਰਡ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ 160 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ SGPC ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਜੀ ਇਹ 200 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, 350 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਾਂ 50 ਵੀ ਕਰਤੇ 100 ਵੀ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ 25A ਹੈਗਾ 25 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ 1947 ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1925 ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ SGPC ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ SGPC ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਕਟ ਬਣੀ ਹੈ, 1966 ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਕਿ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਨਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 140 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਜੀ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 136 ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 4 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੈਸੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ। 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1947 ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟਰਬਲਡ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 15 ਸਾਲ, ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 15 ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 17 ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋੜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 125A ਲਾਤੀ ਧਾਰਾ, ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਤੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਤੇ ਸਨ ਔਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਔਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੋ 30,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 30 ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ। 30,000 ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ 30 ਬੰਦੇ ਡਟ ਗਏ। 30 ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਔਰ 30 ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ। ਉਹ ਜੋ ਅਖੀਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਓ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾਓ। ਯਾਦਗਾਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 72 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 200-300 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਰੇ 700 ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਦਿਏ ਹੈ, 700 ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਦਿਏ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਦੇਖੋ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚੰਦੀਆਂ ਚਲਾ ਲਈਆਂ ਔਰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇੜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਾੜਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਫਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾ ਖੱਟੋ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨਗੇ। ਨਾਲੇ ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦ ਖਵਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੇਨ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਮੀ ਹਨਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਹਨਗੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਮੱਕੜ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਤੇਲ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਸਨੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁਲਾਰਾ ਜਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਇਸ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਭਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਲੀਡਰ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੌਮ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜ 'ਚ ਤੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਘਾਰਤਾ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਬੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਸदियों ने सजा पाई, वो सजा सानू सारी उम्र भुगतनी पएगी जे अज खता हो जाती है। जे सरकार ने काम कर दिता, जे सुप्रीम कोर्ट चो पास हो जाता है तो बहुत वड्डा नुकसान होएगा जिहदा असी खमियाजा का अंदाजा नहीं ला सकते कि किन्ना को वड्डा कौम नूं इहदे विच खमियाजा भुगतना पएगा। सीधे तौर पर साडे गुरुद्वारे सरकार चलाएगी, फिर उत्थे कोई प्रधान धामी वर्गे कोई नहीं रह जाणगे, केवल ते केवल वो सरकार की उत्थे दखलअंदाजी हो जाएगी। जे तुसीं चाहुंदे हो कि ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।